Okay, so I will start. Что же, я начну. So today we are going to read the second chapter, Сегодня мы будем читать вторую which is главу, chapter on и это proving вторая глава, that the Mahayana которая teachings are касается teachings of the доказательств того, Buddha. что учение Махаяны – это This действительно is in учение, a very преподанное interesting Буддой. chapter Это, в общем-то, достаточно интересная глава, because, but you see, what you need to know is но it's что not вам only следует the Mahayana знать, teaching, but also the teachings не только учение given by Махаяны, Buddha before the spread of Mahayana. So how can you prove были учения Будды, которые all были those дарованы teachings taught by the до Buddha? This прихода is a very, very important Махаяны. and Как нам difficult доказать, что question. все эти учения Okay. действительно принадлежали Будде? Now, the Это one thing очень that трудный you вопрос и need to очень do your важный personal вопрос. study. There's Вам, not конечно, much to нужно explain. самому But what you need to исследовать do этот вопрос. is this Здесь мало question is что raised нужно by обсуждать и primarily объяснять. by some Однако же non-Buddhists скажу and also следующее, the что не first two Buddhist буддисты, schools of thought, а the также Vaibhashika первые and две философские Sautrantika. школы буддизма, So they were asking this question Вайбхашика that these и Mahayana teachings are Саутрантика, not они задавались taught by the вопросом Buddha. These are not и teachings of the говорили, Buddha что because of учение Махаяны – это these не reasons. учение Okay. Будды. И So по этой this причине has been этот вопрос answered, proving поднимается. that these Mahayana teachings И are вот teachings поэтому мы taught by the получаем Buddha. ответ или получаем But what доказательство I'm тому, telling что is to see it in a Махаяна – wider это учение perspective, not Будды. Но я only the призываю Mahayana вас teaching. Of course, you посмотреть на can это в более possible широкой that the Mahayana перспективе teachings are teachings by the и Buddha. исследовать не только учение But Большой even those Колесницы. teachings Конечно, prior to Mahayana безусловно, teachings мы должны знать are the доказательство того, teachings of the что Buddha. How do we учение prove Большой it? Колесницы – это учение Будды. Okay. Ну, это также верно и для других And учений, not которые only были that, for дарованы до example, Махаяны. sometimes simple И things иногда, people make знаете, it very complicated. люди слишком усложняют простые Sometimes вещи. complicated things can be made very easy. А иногда очень сложные But вещи if you можно make a simple легко thing упростить. complicated, then they will call you a Но scholar. когда He's вы a great усложняете scholar. простые вещи, вас начинают называть But if великим you ученым, explain something very философом. complicated in very simple language, А then когда people вы may not что-то give очень much сложное attention to you. So объясняете this is простыми an словами, на interesting вас не human way. обращают особого внимания. Вот так So интересно the устроены key question люди. that is answered, Ключевой of вопрос, course we'll read the text, but the key question that is being asked is, for example, который здесь задается, конечно, мы if I будем meet читать one of текст, но you как бы то today ни on the было, street, основной okay, вопрос следующий. Если мы then сегодня с вами I say повстречаемся a на lot of улице, things and you я могу don't сказать record вам it много разных and don't вещей, write it, вы это не then записываете we на take our магнитофон, own way, вы это не and then you meet someone записываете else, ручкой, then you tell потом вы that person that this is what встречаете Geshe другого Lakdala said. человека и So рассказываете, вот how что are you going to prove it? сказал Гишел Хагдор. А как вы докажете, You can что это only say, именно yes, слова yes, Гишел maybe you can Хагдора? take some oath. I swear that he Вы можете сказать, так и trust говорю me вам, это that he сказал said Гишел things Хагдор, like я that, могу поклясться. So through this, Вы what I'm должны saying мне is, доверять. in a К way, it's чему я very привожу simple. этот There are пример? В many things некотором which we роде все очень cannot легко. show evidence and prove, but Много with вещей в confidence нашей and жизни, trust, when there is которые мы no не reason можем for people to доказать. Мы lie, опираемся на and then the confidence that доверие, the subject на matter also понимание, что seems этим людям sensible, then нет you have to никакого accept смысла it, врать. things like И that. So it's также мы something like понимаем, that, что whether it's Mahayana содержание teaching or any other данного teaching. предмета, данного The учения problem, имеет this question, смысл. one reason Так что that это this имеет question is asked is смысл и для учения Будды, и для других because from the вопросов. perspective Почему же of этот вопрос задается? the lower Buddhist schools of thought, С точки зрения the низших Mahayana школ teachings are философской a little bit мысли, odd to them, учения especially the Махаяны concept of shunyata and so forth кажутся are very несколько difficult to странными. digest. В So особенности therefore, учения по they шуньяте, are saying that пустотности. these are Их not taught довольно by the Buddha. трудно That's one reason that переварить, they и ask. поэтому они говорят, Now что today people это, might be скорее asking всего, this не question whether учение Будды. Mahayana И teachings are taught современные by люди Buddha тоже or могут not, спросить because сегодня, there's not much, uh, Махаяна – это there's учение no Будды или writings at the нет. time of the Buddha. Ведь So они in могут that case, сказать, it is not что only the Mahayana teaching, but во other времена teachings also, Будды учения не записывались, there was no поэтому writing. можно Now this problem is усомниться not не only только with в Buddhism, but it's достоверности also the учений same Большой Колесницы, problem но with и в Christianity, достоверности учений Будды Judaism and so вообще. forth. И это верно для When these других traditional, религий, для христианства, teachings were taught, иудаизма. there was Когда no writing, были there was no дарованы recording. учения, So this никто is ничего не there. записывал. So Поэтому here, можно оспаривать верность so таких I'm just учений. giving you the hint, how Я to просто вам solve this сейчас problem. намекаю, как можно решить эту проблему. So let us read the text, Ну что ж, because давайте this почитаем text текст, is a long text, so потому что этот if текст we get текст too достаточно длинный. digressed, we may not be able to Если мы будем слишком proceed отвлекаться от much. содержания, то Okay, далеко не so уедем. in this text, В этом тексте, what you need to do is, after the Buddha passed away, then many of the wisdom perfection вот что нам sutras нужно are понимать, said что to после be того, taken to the как Будда realm of ушел из Nagaland, жизни, okay, очень многие сутры the совершенства area of мудрости Nagas. были And унесены also в certain царство нагов. damages were done to the Buddha's teaching, and most of the Mahayana, sutras were got
Учения lost, Будды в какой-то that момент most of them were invited to the land of Nagas and so пострадали, forth. многие сутры And были утрачены. so it was И Nagarjuna поэтому who определенные brought тексты сохранились this только wisdom Partation в Sutra царстве from Наг. the land of the Naga. Именно поэтому And then he Нагарджуна и отправился туда, composed чтобы принести утраченные most учения. texts like И он Ratnavali, составил такие тексты, как and Ратна Covenant of Авали, Wisdom, драгоценное etc. ожерелье, Six famous texts а также by Муламатьям Nagarjuna. Какарика, Okay. коренные строфы о So as I срединности, said, now 6 here его ключевых текстов. in India, then the Vaibhashikas and Southern В Tikas, Индии they were представители asking this школ question. Вайбхашаки и The Саутрантики Mahayana задавались Sutras, этими when they saw вопросами. this Mahayana Sutra, Когда then they were они в saying их this is руки not the teaching of попадали Buddha. учения Махаяны, они говорили, Because что эти this is учения not не teaching of the являются Buddha, and учением these Будды. are what you are claiming as teaching of the Buddha are Поэтому то, что later вы fabricated by называете учениями Будды, на самом деле, non-Buddhist говорили они, logicians это то, whose что aim was to позднее создали specially destroy небуддийские Mahayana логики, teaching. которые специально Okay, поступили так, so чтобы that разрушить is what they учение said, Будды. Это то, что они and also говорили. that this came into being. When the Buddha taught the Когда Будда text is about the Sarvakas, and then he passed away. So преподавал Mahayana teachings учение came only after that. So that is also Шравакам, now после и так далее, questionable. после And этого then он these умер, teachings соответственно, do not go эти well with the учения Sutra, Махаяна and никак it's не not могут found in the Vinaya, быть and истинными it also учениями, они contradicts не обнаружимы в the Винае, ultimate truth. они не So соотносятся these are с reasons that Сутраяной. he put forth. Это те And причины, because по of которым они this считали suspicion about учение Великой authenticity of the Mahayana Колесницы teaching, as I said, неаутентичными. Nagarjuna on the one hand went to the land of Naga and brought many of the wisdom Как perfection я уже sutras. сказал, очень многие Then on сутры the other hand, совершенства we have мудрости Нагарджуна Arya принес из Asanga, царства Наг. С who другой стороны, у нас есть Ария Асанга, tried to get a direct vision of Maitreya который and старался meditated for получить 12 years. непосредственное And then видение he was able to gradually get the direct Майтреи, и vision of он Maitreya старался and на went to протяжении 12 the лет, joyous и потом land. он получил And then he непосредственное composed видение Майтреи, the отправился description с of the ним 5 sets of в discourses небесные about сферы Maitreya. и смог And записать его then учение. И especially так by relying on the мы Sutra получили Mahayana Sutra Alamkara Пятикнижие and Майтреи, the two other и texts. основные тексты — это He Абхисамая Аламкара и также два других текста. pioneered. С помощью He этих started письменных источников он стал настоящим pioneering первопроходцем, tradition. Okay. родоначальником школы Только Ум, Читаматра. So in other words, Nagarjuna Другими словами, Нагарджуна interpreted Maitreya's Uttara Tantra in accordance with интерпретировал the Уттару Тантру Майтреи в соответствии Madhyamika system, and he с was системой therefore treated as Мадхьямаки, one of the pioneers, trailblazers. поэтому его считают одним из And первопроходцев. Asanga, as I said, А Асанга, как я уже was the сказал, pioneer or trailblazer of the был Mahayana school of thought. первопроходцем школы Только So Ум, now what is being said Читаматры. here in this particular Итак, что же verses говорится which we are здесь, в going to этих read is, строфах, которые мы сегодня будем читать? what is being told to us or to the followers Что было is преподано to нам, refute последователям these wrong Будды? views about Mahayana. Нам было And therefore it's encouraging us сказано, we что should мы должны never отбросить abandon these неправильные precious воззрения Mahayana на teachings. предмет Махаяны, и мы не должны And никогда оставить это to do драгоценное that, учение. Но чтобы we need суметь to это refute сделать, нам the необходимо reasons уметь отбрасывать by which возражения. people are saying that these are the Возражения, not которые Mahayana teachings. высказывают люди, которые So утверждают, first, что certain reasons are учение being put. Махаяны — это не учение One Будды. reason that Поэтому is being put приводятся here различные is доводы. Один из that доводов, as we которые мы read здесь from verse находим, number 1, вот, например, мы можем прочитать первую those строфу, who say that these are not the Mahayana teachings, где that говорится: they «Великая say колесница, that this несомненно, is, слово Будды», if this is a поскольку Mahayana teaching, then он не Buddha, before предрекал, passing away, что она he будет should представлять have опасность made a учения. prophecy saying that at such a time the Mahayana teaching will come. Должно было So such существовать a prophecy предсказание was not given. на предмет такого учения, но такого предсказания мы не находим. Извините. So this is actually refutation against the Tirthikas, the non-Buddhist schools of thought, Сначала опровергаются представления who said тиртиков, that this is not Mahayana которые teaching. говорили, что I misinterpreted a little bit. что So учение in Махаяны — это response не to this, учение what Будды. is Я being немного said is, неправильно интерпретировал. if И в ответ these на такой are, довод говорится следующее. teachings made by some non-Buddhist logicians to Если harm the учение teaching, Махаяны — это учение небуддийских логиков, цель которых
нанести then the ущерб Buddha should учению, have тогда made a prophecy long before Будда должен that such and such давным-давно will happen. So such a предсказать prophecy это has в not been своих made. предсказаниях, This is что reason number one. такое So therefore, this лжеучение is not появится. Однако такого предсказания is мы не not находим. Это in относится как раз к prophecies. тому, что Second, учение it came at Махаяны the – это same учение time. Будды, потому что не было That такого means пророчества. Следующее. it is not correct to say that the Неправильно Mahayana teachings говорить, came что later учение Махаяны возникло than the позже, teachings to the Sarvakas. нежели учение, которое Okay? было преподано Because Шравакам, these teachings came at the same time. потому что эти учения возникли в одно и то In же all время. those same places, to the same followers, В одном и том же месте это учение было where даровано the одним и тем же discourses последователям. for the Sarvakas were given, Когда были at the same дарованы time, the наставления Mahayana Шравакам, teachings were also в то же given. самое For время example, at one было particular даровано place, и учение по the Sarvaka Махаяне. teachings may be given. In other place, Например, like the Grijakuti, в одном later месте speak. могло быть This type of даровано teachings учение was Шраваки, а в другом taught. That's месте one thing. Гридхакути могла Then, быть дарована to сутра the совершенства question мудрости. that these are not taught by Теперь Buddha, but these вопрос. were created by Говорят, some, что это theoreticians, some учение Махаяны logicians. было создано не Буддой, но это So this учение is неких refuted by saying теоретиков. И that на these это are not отвечают. created by some non-Buddhist Это logicians, учение вовсе не создано because какими-то if you look at the небуддийскими text, логиками, потому что no, если вы this посмотрите на text этот is текст, то so этот profound текст настолько глубок, and so vast. настолько обширен. So therefore, it is really, this text is Поэтому not the field of engagement. That means this is not something that этот текст the non-Buddhist logicians can understand. It is not their object небуддийские of логики просто не understanding. смогут понять, потому That's что the third этот reason. текст не относится к предмету их постижения. Это третья причина. Now, as a response to this, if you say Если, отвечая на эти возражения, that вы some скажете, logicians who were not only logicians, что but есть who had also personalized and логики, actualized которые не просто spiritual логики, grounds and но spiritual они также path, смогли осуществить and then got духовные пути, enlightened, духовные уровни и and then обрести composed this. пробуждение, а после If этого you come with написать such такой a текст, rebuttal, что then если this is answered by saying that in that case, прозвучит this такой is довод, the teaching of the Buddha, because it is то taught by somebody who тогда got enlightened. это So будет therefore, означать, что учение, next которое one перед who вами, это says учение it is Будды, потому что established это that учение has создали then люди, it is которые proved, достигли you are пробуждения. accepting Таким this is образом, something that is taught by the мы Buddha. просто доказываем, что эти учения и есть Next учение line says, the Будды. third line says, its В existence третьей or строке non-existence говорится, leads to что existence or non-existence. That means if there is something called что это Mahayana teaching, учение существует, then it ибо is при reasonable его to talk отсутствии не about было бы и many колесницы of other Шравак Mahayana и так teachings, далее. which are a result of the turning of the second wheel of the doctrine and so forth. But if there is not even one example of Mahayana teaching, then this amounts to say that there will be no Buddha who got enlightened by practicing these Mahayana teachings. Если мы будем говорить, If что there is no Buddha, then forget about the teaching of Mahayana. никто не Other достигал teachings, so-called teachings for состояния Будды с опорой на большую колесницу, то тогда получится, что Будда вообще не даровал никаких учений, потому что он не мог достигнуть состояния просветления. В тексте сказано, поскольку Махаяна не является областью постижения логиков, поскольку она удостоверена как слово Будды и существует, ибо при ее отсутствии не было бы и колесницы Шравак. Далее оппонент говорит, что эти учения, возможно, созданы какими-то теоретиками, потому что в этих учениях нет противоядия от негативных эмоций. Ответ на это следующий. Разумеется, здесь есть противоядие от омрачения, от негативных эмоций, потому что в этом учении содержатся самые глубокие и обширные наставления, которые позволяют привести к зрелости умы живых существ, привести их к освобождению. Это то, что помогает живым существам избавиться от двух завес. От завесы клеш и завесы к всеведению. Поэтому, вне всякого сомнения, такое учение не только служит противоядием от омрачений, но содержит полный набор необходимых противоядий. Одна из главных причин, почему противники говорят, что учение Великой Колесницы не есть учение Будды, заключается в том, что они не понимают
учение о пустотности. Из-за этого они говорят, что это учение нигилистическое, ибо для них пустота, пустотность означает полное отсутствие чего бы то ни было. И что можно ответить на это? Даже там, где вы читаете, что вещи не существуют, это не следует понимать буквально. Это не означает, что вещи не существуют вообще. Это означает, что вещи не существуют независимо. Поэтому это учение, нуждающееся в толковании, которое необходимо определенным образом понимать. Это 8 основных идей, которые помогают нам доказать, что учение Махаяны – это подлинное учение Будды. И некоторые из этих доводов повторяются снова в 8 строфе и далее. Обсуждаются более подробно. Now again they try to refute this by saying, и опять же оппоненты возражают. if you think that Они говорят, even if it is harmful to the teaching of the Buddha, but it is not necessary that the Buddha would make a prophecy right in the beginning. Совсем не обязательно, чтобы Будда выступал с предсказанием и говорил, что появится такое учение, которое будет наносить вред его учению. Совсем не обязательно, чтобы Будда выступал с такими предсказаниями, говорят они. И на это следует ответ. Если мы говорим о полностью пробужденных Буддах, если Будда видит что-то такое, что представляет собой колоссальную угрозу для учения, Будды не будут равнодушны к этому. Почему? Во-первых, потому что Будда – это всеведущее существо, нет никакой возможности, чтобы Будда не знал о такой угрозе. А когда он знает о такой угрозе, он никак не может проявлять равнодушие. В силу того, что Будда всеведущий, совершенно невозможно, чтобы он не знал, в какое именно время произойдет такое бедствие. Потому что он знает все вещи. У него есть прямое, неопосредованное видение. Это мы читаем в 8 строфе, в 1 строке. Будды зрят непосредственно, то есть видят вещи напрямую. Они видят все, что произойдет в будущем. Поэтому никак невозможно, чтобы Будда не знал о том, что такое наступит. Далее, 2 строка. Будды охраняют учение. Что касается учения Будды, то это учение базируется на внутренних духовных свершениях Будды. Будда достигает пробуждения посредством практики, которая совершается на протяжении 3 бесконечных кальп. Такое драгоценное учение, ради получения которого Будда так упорно трудился, он не может просто сбросить его со счетов, отбросить его как ненужное. Будда непременно обратится к своим высочайшим просветленным деяниям и станет охранять такое учение. И, конечно же, Будда – такое существо, которое знает все 3 времени – прошлое, настоящее и будущее. Его пробужденный ум не подвластен времени. Поэтому совершенно неправильно говорить, что Будда может проявлять равнодушие. Следовательно, совершенно неправильно говорить, что Будда может сохранить равнодушие. Следующая строфа, 9 строфа этой главы. Здесь далее объясняются те строки, которые присутствовали в 7 строфе, касающиеся существования и несуществования. А говорится, что нет необходимости иметь какое-то отдельное учение Махаяны, потому что колесница Шравак сама по себе это уже что-то вроде Махаяны. Это то, что приведет вас к пробуждению. На это следует такой ответ. Если говорить о колеснице Шравак, вне всякого сомнения, это не учение Махаяны, которое может помочь реализовать 2 цели – наша собственная цель и цель других существ.
потому что Verse это не number 3 полное starts by saying, учение. because it is incomplete, Вначале говорится, meaning колесница that Шравак the недостаточно. Sarvakayana Что это vehicles значит? Колесница do not Шравак show the complete не processes of показывает elimination of obscuration to полностью все enlightenment, процессы the устранения operative завес obscuration, для достижения всеведения. То because it есть is incomplete. завесы для достижения всеведения, потому что это In the учение Mahayana teaching, not only there is a недостаточно. complete process В by учении which же one can Махаяны мы achieve находим enlightenment, полные процессы, but которые it also shows a необходимы для quicker того, path. чтобы прийти к пробуждению, но также Now, especially приводится if you и go to более the быстрый tantric путь. teaching, В then of course особенности, even если quicker вы path is перейдете к there. тантрическим учениям, So то там those paths are указывается not еще there более in the быстрый путь. Sarvakayana vehicle. Этих путей нет в колеснице Шравак. And of course, in the И, Sarvakayana конечно же, vehicle, we когда мы have говорим о teachings on the колеснице spiritual Шравак, grounds and the там есть perfections, учение о methods, wisdom, and духовных so ступенях, forth. уровнях, о развитии But мудрости и these are так not далее. similar to what is taught Однако это не то же самое, in the Mahayana teaching. что было Because in the преподано в Mahayana учении teaching, of course, Махаяны, потому что в vast and учениях extensive Махаяны deeds of Bodhisattva, описываются обширные which is totally dedicated for деяния benefit of the Бодхисаттвы, divinity, которые all вершатся для sentient beings. того, чтобы So стать therefore, Буддой ради блага всех живых существ. in that sense, the В этом смысле Sarvakayana vehicles are really not колесница the correct Шравак, вне всякого actual method сомнения, to get не the является enlightenment, непосредственным achieve методом для enlightenment. достижения Of course, пробуждения. indirectly it will help, Конечно, but not the косвенным образом correct такая method. колесница поможет, Okay? но эта колесница не является Because it is прямым complete, методом. Махаяна incomplete. That's the meaning. содержит достаточное учение, And а колесница contradictory. Шравак содержит учение Contradictory means недостаточное. Далее написано, что это this is учение contradictory to this противоречиво. quicker path of the Mahayana teaching, В because нашем переводе number one, несовместимо it с is not кратким путем к состоянию and Будды. contradictory. It is not the means. Sorry, we already, because it is incomplete and contradictory, it is not the means and has not taught so. Колесница This Шравак Sarvaka vehicle недостаточно, is not несовместима с кратким путем к to be known состоянию as the Будды Mahayana teaching. и не является методом достижения Or этого the other reason состояния. that this Это is я уже contradictory объяснил. is И еще одно противоречие. that which is inferior because of its contradictory thought or expression. Перед нами Meaning учение, that которое in the case of противоречиво, потому что оно содержит более I низкие... don't want to use the word Hinayana, but the Мне lower vehicle, не хочется говорить слово in the «низкий», case of the не lower хочется vehicle, говорить the «хинаяна», attitude of thought, но как бы то ни было, в хинаяне simply for personal liberation, not for the liberation of практикующие all прежде sentient всего beings. устремляются к So the личному thought освобождению, а contradiction, не к освобождению всех живых contradicts the Mahayana существ. thought, И which is эта common мысль, to all этот sentient помысел beings. вступает в противоречие с Similarly, помыслом because of such Махаяны, a потому thought, что в what is Махаяне мы being taught устремляемся is к полному also пробуждению ради блага всех живых of существ. similar nature. So this contradicts what is being taught in the Мы Mahayana не teaching. можем говорить, что это And because of помышление, such помыслы thought, одной because of природы, such потому что teaching, здесь мы усматриваем the противоречие. effort that they make is also И of similar поскольку type, just for oneself. So therefore, again, this is contradictory to the такой Mahayana teaching. помысел к личному Okay? освобождению мы находим в колеснице Because of its Шравак, то и действия будут contradictory thought, соответствовать teaching, and этим practice. помыслам. Practice means effort. Поэтому здесь мысли, And reliance. Reliance means практика, усилия, they will rely они primarily иные, on the ways а of также accumulation опора. of merit, as is Они taught прежде in the всего опираются на то, чтобы накопить заслуги, на the накопление lower school. заслуг, как это преподается в низших школах They will not мысли. rely on the Они не teachings будут taught in the опираться Madhyamika на school or a higher school, Mahayana school. So те therefore, учения, которые reliance, in преподаны terms в of reliance also, it Мадхьямаке. is contradictory Поэтому, to если говорить об the опоре, way то здесь it мы should be тоже done in the видим Mahayana teaching. противоречие между учением Махаяны и учением колесницы Шравак. And then И time далее, also, время. Время здесь также имеет значение. they may be able to achieve liberation Возможно, они in смогут 3 достичь lifetimes and so forth. So again, in terms of time also there will be освобождения. so there's the meaning. И указывается на протяжении какого времени. И эти отрезки времени совсем иные, нежели те, которые приводятся в Махаяне. То есть здесь есть противоречие с точки зрения опоры, с точки зрения мотивации, учения, практики и временных отрезков. Но затем оппоненты продолжают приводить свои доводы. Они говорят, так называемая Махаяна не обладает характеристиками учения Будды.
that goes well with the sutra. It is Я not уже вам found это in Vinaya, зачитывала, они говорили, что этого не найти в Винае, в монашеской дисциплине. Это учение не соответствует тому, что написано в сутрах. Ваше учение о таковости там невозможно обнаружить, поэтому это не учение Будды. Meaning that there is no such fault as you are trying to highlight in the case of the Mahayana teaching. Последователи Махаяны отвечают, что у нас нет таких изъянов, на которые вы указываете, потому что в Махаяне есть обширные учения, содержащие обеты Бодхисаттвы, поэтому вне всякого сомнения учение Махаяны вполне сообразуется с Утраяной. Основной фокус здесь заключается в том, чтобы избавиться от завесок всеведению, от ложных воззрений. И вне всякого сомнения неправильные воззрения и вызывают прежде всего негативные эмоции. В Махаяне не только показывается общий путь, но он показывает этот общий путь, путь тренировки ума, показывается очень подробно. Путь тренировки ума, путь искоренения негативных эмоций, поэтому с учением Винай, учением Махаяна вполне сообразуется. Дальше. Тема этих текстов Махаяны весьма подробна, потому что преподается в учениях Махаяны очень тонкие моменты. Пустотность явлений, например, вообще не преподается в низших школах философской мысли. Там говорится только о пустотности личности, но не о пустотности явлений. А в Читаматре, Мадхьямаке, будь то Сватантрика Мадхьямаке или Прасангика Мадхьямаке, говорится не только о бессамостности личности, но также говорится и о бессамостности явлений. Поэтому здесь очень и очень обширная тематика текстов. Эти тексты не просто глубоки, здесь также обширно применены искусственные средства. Поэтому здесь нет противоречия с высшей реальностью, ибо they say that it is in conformity with the sutra, in conformity with Vinaya and so forth. Пусть последователи Шравак говорят, что Махаяна не сообразуется с сутрами, не сообразуется с Винай. Однако у Махаяна есть свои доводы, описывающие, почему Махаяна вполне сообразуется с сутрами и с Винай. Именно потому, что это учение очень обширное и очень подробное. В этом значение следующей строфы. Следующая, 6-я строфа этой главы. Now, the verse number 6 is response to those who say. Эта строфа содержит ответ тем. You will recall that earlier we said that these profound Mahayana teachings are not field of engagement of the theoreticians or logicians. Помните, мы выше говорили, что это обширное поле Махаяны. Это не тема для простых умствований, логиков и теоретиков. Почему? Потому что учение Махаяна, глубокое учение Махаяна невозможно постичь только с помощью сухого знания. У меня есть вопрос, может быть, вы позже мне на него ответите. Например, ученые говорят, Эйнштейн или еще кто-нибудь, человек весьма острого интеллекта, они также исследуют тонкую природу множества вещей. Это может быть тонкая природа атомов,
Они говорят о or квантовой реальности artificial intelligence или говорят or об the искусственном theory of интеллекте relativity, whatever, there are или о so many теории aspects of relativity относительности. and Есть так confidence. много разных аспектов So through this way, when реальности, they go которые deeper and deeper in обсуждаются. И когда steps, они постепенно углубляются все do дальше you и think they will be дальше able to и realize ищут, emptiness without как вы following any думаете, of the Buddha's teachings? смогут ли они постичь пустотность безо So this всякого is my question. прибегания You к don't have to учению answer right Будды? now, but Это мой вопрос к think вам. about Вам it. не обязательно мне отвечать сейчас, Because но on the one подумайте hand, об it этом, потому really что, с одной looks like it стороны, is possible because the law of кажется, nature что is a как law of будто nature. бы Anybody это should have возможно, access to it. потому что закон природы есть закон природы, у каждого есть Ultimate к truth of нему доступ. shunyata is also Истинная nothing but law of nature, right? природа Ultimate law of шуньяты– nature. это не что иное, как So therefore, anybody закон who has природы. that, Поэтому всякий, capacity, у кого sharpness, есть and effort способности, to, у кого есть острота ума, go into it, they should be able to realize. должны иметь возможность There осуществить may такое be no учение, need to постичь become a такое Buddhist учение. today. Возможно, им нет необходимости становиться буддистами Or для is того, it чтобы это постичь. necessary that you become a Buddhist to Или realize же emptiness? все-таки необходимо быть For буддистом, чтобы example, this постичь opponent пустотность. is saying Вот that здесь оппонент, например, говорит, the content and the meaning taught in the Mahayana teaching should be что содержание by logicians, и смысл only учения cosmologians who may not be believer in Mahayana, but they can understand it. Махаяны может Now, понять look at и this логик. answer here. Посмотрите, какой здесь In the дается answer ответ. it says, this В ответе Mahayana teaching сказано, учение is not the Махаяны field of engagement of the dry logicians, это не тема для because these рассуждения logicians сухих логиков, will not directly perceive потому что логики emptiness. не смогут напрямую постичь Because пустоту, these logicians, потому что what they логики, know то, is что what они знают, what access they have to some of the scriptures. So they just rely они on the знают scriptures, только только то, что они могут scriptures, извлечь из тех текстов, на которые and они then опираются, put из forth, тех цитат, на pros которые and они cons, some опираются. question answers, Они могут, конечно, and then приводить based on that they за make a и decision против, and make a и на progress, основе этого make a thesis. делать какие-то выводы и But this приводить is какие-то interesting answer. доводы. You see, this Довольно answer is интересный really ответ. saying, О чем, собственно, it's говорится в just этом by ответе? sharpness of mind, Если у тебя острый ум, just by intellectually asking если many questions, если ты способен you may задавать not be множество able to, интеллектуальных get some вопросов, sense of direction, but you may not да, ты be можешь able to ощутить realize какое-то it directly. направление, So again, the но ты question не is, сможешь what is реализовать или really needed? постичь пустотность напрямую. More Что из than этого making effort, следует? what is really needed to Что же нам realize необходимо, emptiness? помимо усилий, для того, чтобы реализовать This is пустоту? almost like a second question, you see? Это как второй вопрос, который здесь задается. So therefore, Поэтому so here it says, logicians are dependent. здесь The говорится, reason that что logicians, mere theoreticians and logicians will not be able to realize, the Mahayana teaching, схоластика же because зависима от текстов, logicians are неоднозначно, dependent. не обширно, условно утомительна. Она считается опорой для простаков. Dependent Поэтому means Махаяна не является областью постижения. they're dependent on some of the Что значит texts зависимо? they read, the quotations that Эти they read, ученые, они зависят от текстов, and от then тех like a цитат, parrot, которые they они would repeat читают, it, а потом, как попугаи, они могут повторять right? эти доводы, And then they would come up with some reasons, а затем они могут pros and приводить cons. какие-то доводы, So they are dependent. высказывать плюсы, They минусы. are promised. То есть они зависимы. Certain Все, external все, factors. все их решения They are very susceptible to вызывают change внешние their факторы. thesis. Поэтому вполне That's what the вероятно, что они scientists are могут not и complaining, поменять scientists, but свои this is really what тезисы. is happening with Я the не scientific то, чтобы community. сейчас жалуюсь на In a way, it ученых, is но good это то, что because происходит с научным сообществом. С одной theories, their стороны, это ideas are changing хорошо, all the time, то, so что there is все this время flexibility. меняются But их on the доводы, other их hand, идеи. Это говорит о гибкости мышления. there Но is с no другой definite стороны, course, у них нет determined какого-то course. четко определенного курса. Once I attended a scientific conference in New Delhi, Как-то я посещал научную конференцию в with the Russian Нью-Дели, scientists. где участвовали And I remember российские this very well. ученые. И We я had помню это discussions очень to the хорошо. point, something like this. У нас была такого рода беседа. So at that time, somebody raised this В то question by время saying, один человек задал I mean, вопрос. in the case of Buddhists, they always follow the same thing, said the same thing. У There is буддистов no всегда improvement. все одно и то же. Нет никакого улучшения. There is no improvement. То есть наука не стремится ни к чему, то есть буддийская наука ни к чему новому не стремится. А мы вот ученые все время меняемся, все время что-то улучшаем. Этот ученый так сказал в первый день.
not В первый день immediately. я не был The second готов day also he said ответить. this. На второй день это Then I снова, just said этот something тезис, on the этот spot, тезис снова which may be right, прозвучал, which и may be тогда wrong, я but I ответил, don't я know. But высказал свой тезис, он something that I мог said быть at the time. справедливым или нет. Тогда я I said, сказал science is так, in a way good, you keep on changing, but in это, a конечно, way, замечательно, с одной because стороны, you что have no наука все sense время of меняется, active direction, you know. но с другой стороны, у вас нет четкого вектора So you go движения. here, go there, Вы you идете know, then туда, you find идете the сюда, loopholes, and then you again change it like that. потом вы вдруг But попадаете в the teachings ловушку, that we follow, делаете taught by петлю и Buddha, снова is возвращаетесь so в ту же authentic and точку. so А вот definitive учение Будды, оно аутентично, that we do оно not have to change all the time. есть учение окончательного смысла, нам не нужно If все there время is a его will to менять. change it, И если бы then of нужно course было after что-то Buddha, how поменять many great в teachers учении like Будды, то Narottam, подумайте, etc., после they've Будды come. приходило столько великих They are not ученых, stupid. They Нагарджуна are и also very другие. intelligent. Они не If были they глупыми could людьми, have они refuted были it, they could людьми have changed весьма it and taken a new path, you see. разумными. Они But могли бы such things опровергнуть not учение, happen. они могли бы предложить что-то новое, что-то от себя, So но these это are не like произошло. areas we really need to think about. Это те области, в Just которых like о которых нам нужно хорошенько задуматься. we are talking about realizing emptiness directly or not directly, something like that. So these are important questions. Okay. Помимо того, что мы должны думать о том, как Logicians are реализовать different. пустоту напрямую. And Итак, I'll здесь say this. говорится, что схоластика же зависима от текстов. Realize things directly. They were merely relying on quotations and texts and what Итак, people say. ученые низших колесниц, они And не next time постигают свое знание напрямую, они очень зависимы от if they текстов, read от another book цитат. which is more convincing, Может случиться так, что они прочитают if they другую listen книгу, to a которая speaker which is more окажется более convincing, they'll immediately change убедительной, it. или они So therefore, встретятся с каким-то ученым, dependent который on будет звучать consciousness, более убедителен, и они they'll изменят свою change it. точку Easily зрения. То they'll есть change здесь it. мы Today they'll имеем say дело something, с tomorrow they'll say something. неопределенностью. Сегодня они говорят то, Right? а So завтра therefore, скажут это. a very important thing that's repeatedly Поэтому said in Buddhism is очень важный whatever you study, момент, который постоянно not повторяется в only just follow учении, the чтобы вы quotations, не изучали, не опирайтесь reflect, на одни только цитаты, но думайте, confirm it by yourself. старайтесь подтвердить это для That's why we себя на need this собственном опыте. И вот threefold почему process of нам listening, необходим трехчастный thinking, and процесс meditating, обретения знаний, so that you are able to слушание, confirm размышление и it and then медитация, для того, чтобы мы conviction, могли which прийти doesn't have to change all к the time. убежденности, и вам не нужно было менять свою точку зрения все время. These are very important points. Это очень важный момент. And does not cover, means does not pervade to all phenomena. И далее здесь говорится, что это учение Meaning that не what обширно, не охватывает they все have учения, known все does явления. not apply to all phenomena. То, что знают There's a limited knowledge. представители Even низших the школ, это ограниченные знания, они не охватывают все явления. Истинное же постижение шуньяты, это моя, конечно, собственная интерпретация, но, однако, я понимаю это так, что когда в тексте сказано, что этот текст, что учение низших школ не охватывает все явления, то здесь это учение противопоставляется учению о пустотности, которое охватывает все явления. Скорее всего, что-то в таком роде. And then does not cover and conventional. Conventional means далее говорится условно. Схоластика низших школ условно. Они могут говорить только о том, что они могут видеть, то есть относительную истину. Они не могут вырваться за пределы относительной истины. И это, конечно, совершенно верно в том, что касается нас, обычных людей. Как я уже говорил неоднократно, мы по большей части увязаем в том, что мы видим или с помощью глаз и так далее. Мы не даем возможности даже нашему ментальному сознанию постичь реальность. Мы попросту идем на поводу у того, что нам диктуют органы чувств. Поэтому в научном сообществе говорится, зачем вам ментальное сознание, зачем вам шестое чувство. Когда мы говорим о шестом чувстве, они думают, что мы вступаем в область мистическую. Это некое мистическое шестое чувство. Как-то у нас была выставка, посвященная 5 чувствам. Монахи и ученые совместной работой создавали эту выставку. Однажды утром, когда я прогуливался, я увидел, как создается эта выставка в совместной работе. И
И я спросил, а почему нет шестого чувства в вашей выставке? Я обращался и к монахам, и к ученым. И один из ученых спросил меня, зачем шестое чувство? И я тогда объяснил ему свои доводы. И он добавил шестое чувство. Шестое чувство – это ментальное сознание в добавление к пяти чувствам. К пяти чувствам, пяти чувствам. И это очень большая проблема. Сегодня наш мир находится в таком положении от того, что мы фокусируемся только на объектах органов чувств. Вот почему буддисты так много говорят о том, что нам необходима медитация, необходима осознанность. Итак, здесь говорится, что схоластика низших школ условно. И далее сказано, что она утомительна. Что значит утомительно? Когда вы анализируете определенные объекты в области относительной истины, то вы, конечно, много чего можете сказать об этом, но когда речь идет о более глубоких учениях, таких как учение о шуньяте, вот здесь вы сразу чувствуете утомление. У вас нет способности для того, чтобы сделать следующий шаг в этом направлении. В этом смысл слова «утомительно» в 12-й строфе. Поэтому говорится, что обычные логики – это обычные люди, которые пытаются понять вещи, но их понимание ограничено, поэтому у них нет возможности ухватить учение Махаяны. Далее, следующая строфа, номер 13. В этой строфе предпринимаются попытки для того, чтобы описать, установить превосходные качества учения Махаяны. Говорится, что Махаяна обширна. В учениях Махаяны, как мы с вами уже обсуждали, мы находим и глубокий, и обширный пути, которые позволяют нам накопить заслуги и мудрость для того, чтобы прийти к непревзойденному пробуждению. Это совершенно особая характеристика учения, потому что когда вы следуете этому обширному методу, вы обретаете возможность открыть для себя бескрайние умы всех живых существ. Эти умы такие разные, они так сильно отличаются. Попробуйте пожить вместе с 20, скажем, людьми, и вы увидите, насколько они разные, как трудно их ублажить. Именно по этой причине Будда и разработал такой обширный метод, который отвечает разнообразным наклонностям живых существ. Именно поэтому учение Махаяны называется обширным и глубоким. Обширный метод позволяет измерить умы живых существ. А поскольку в этом учении содержится наставление о глубоком, мы можем с его помощью прийти к неконцептуальному состоянию. А обычные люди застревают в концепциях, в дискурсивных мыслях. А если мы хотим напрямую постичь пустоту, нам нужно выйти за пределы концептуального и постараться взрастить неконцептуальное состояние, позволить себе вашему уму слиться с шуньятой. Это подобно тому, как если бы мы объединили свой ум с пространством, где нет разницы, где нет разграничения между субъектом и объектом. Поэтому, как говорил Атиша в своем светочном пути к пробуждению, концепции – это великое неведение. Эти концепции, в том числе концепция, позволяющая видеть независимое существование, направляют людей в сторону великого океана сансары. Однако, когда мы пребываем
медитативном состоянии, где нет места концепциям, conception-free state, когда мы обретаем very это light space. состояние ума без концепций, то это Just like состояние ума in the case of подобное space, it gives пространству. so much room. Когда мы говорим о So пространстве, то similarly, when пространство you предоставляет нам transcend огромное that conception, level of conception, and огромное enter место, into the огромное non-conceptuality, пространство, так и состояние you get so much space. неконцептуальности. Мы обретаем с помощью неконцептуальности And there's nothing to обширнейшее grasp, пространство. Не за no что reason to get цепляться. stuck, Нет никакого смысла в right? чем-то We увязать. get stuck, we А get мы obsessed увязаем, because of мы conceptions, впадаем в likes, одержимость, dislikes, потому что у acceptance, нас есть exaggeration, концепции, у denigration, нас есть and so forth, приязни и неприязни. right? Мы что-то Because it возвышаем, is что-то vast and принижаем. profound, it thoroughly Но matures, поскольку and it это is учение non-conceptual. обширное и глубокое, то это Therefore, учение, from here оно it не gives us a clue, концептуальное. И далее and that в is the тексте unsurpassing means. говорится, что это учение непревзойденное. So what will be taught primarily is that these two Здесь vast говорится, что methods Махаяна and the учит profound обоим. continuous Под will be taught. обоими понимается широкие и глубокие методы. Now, as to the opposition, that the Mahayana is not a proper method. Что касается This is противников Махаяны, которые repeated утверждают, nonsense. что Махаяна — это не Number должный one, the метод, reason for abandoning the Mahayana teaching should be understood and discarded. And one should also know the reason that you discard Mahayana teaching is the fault of the person and not fault of the Dharma. нужно понимать, fault что of если такой Mahayana человек отбрасывает учение Therefore, it is Махаяны, proper to то это discard изъян не Mahayana. Махаяны, но изъян того человека, который отбрасывает Махаяну. So therefore, in the next line, Поэтому в next verse, verse number следующей строфе 8, beings will be говорится: tormented by fearing that which простые is not object существа, of fear. боясь Махаяны, которые не стоит бояться, We fear, накопив this is not the object of груды fear. неблагого, Mahayana долгое teaching is время not an object страдают. of fear, but we fear. Махаяна — это не объект страха, но однако мы боимся Unfortunately, Махаяны, к in many сожалению. areas in our life, Существует много we областей в do not нашей fear where we жизни, should have fear, где мы не испытываем страха, but при том, fear что when нам we should not следовало have бы fear. испытывать страх. This А is есть области, где мы испытываем страх там, way. That's где не надо why бояться, that's how we и не get stuck in испытываем the страха samsara. там, где бояться надо. So here it От is saying этого мы that страдаем в сансаре. those who do not show interest in the Mahayana teaching, and those who have a Поэтому inferior есть kind of люди, lower lineage, которые не they придерживаются develop this учения fear to the Mahayana Махаяны, teaching. или которые And because of this придерживаются fear, более низких путей. У них they возникает began страх перед Махаяной, say и из-за negative этого teachings страха against the они Mahayana teaching. It's начинают not only with порочить the Mahayana Махаяну, teaching, you see. они говорят дурное I в don't адрес recall that Махаяны, и это касается не quotation только properly Махаян. from some Я other не припомню Western сейчас thinker. точно цитату из He трудов said западного that ученого, if the fear, философа, который говорил, which makes you что say all the bad страх things заставляет to вас people, говорить дурное things like that, в адрес right? людей, других So людей. therefore here also it says И здесь то that же those people самое. who do not have the Mahayana Говорится, lineage, что люди, у right, которых and who have нет no линии interest in the Mahayana Махаяны, teaching, у которых нет интереса then к учению they Махаяны, develop fear to this они Mahayana teaching, начинают which is бояться not the object учения of fear, Махаяны, and then а because при of том, this что fear, Махаяна they denigrate it, не есть объект and as страха. a result, Из-за этого they will fall into они the negative state of existence, порочат Махаяну because и, как they're следствие, accumulated отправляются в negative низшие world, миры, потому что negative они накапливают deeds. огромный Beings will be негативный груз, tormented и они like будут this because of their долгое wrong время attitude страдать. Они будут страдать towards из-за the своего Mahayana teaching. They will be неправильного tormented отношения к by учению fearing that Махаяны, which is not the object of fear. от того, что You они collect, боятся the того, reason is because you чего не collect great следует non-meritorious бояться. deeds, Они накапливают and for a множество long duration you will suffer in that неблагих hell. деяний, и поэтому The долгое reason время is, будут страдать в number one, адах. because you have no lineage in Почему? the Mahayana Потому teaching. что у таких людей нет линии So at this преемственности time, you say, if Махаяны. you show more interest in the Mahayana teaching, Сейчас, если study ты and so проявляешь forth, большой интерес then к Махаяне, you will get изучаешь into Махаяну и live так in далее, different
ты сможешь оставить отпечаток в своем уме. Because of no lineage, number one, or because of association with bad friends. У таких же людей нет такого отпечатка Махаяны. Еще почему это так? Потому что у них дурные друзья. Это верно и для нашей обычной жизни. Очень и очень важно, с кем мы водим дружбу. Потому что если вы будете общаться с дурными друзьями, то очень легко для вас перенять дурные привычки дурных друзей. На тибетском языке мы говорим, что если ты опираешься на золотую гору, то золотая пыль прилипнет к твоему телу. Если же ты обопрешься на грязную гору, то грязь останется на твоем теле. Поэтому крайне важно, с кем ты водишь дружбу. Это я не к тому, что вы должны все время проводить разграничения с одними, разговаривать, а с другими нет. Конечно, разговаривать можно со всеми, но очень, очень важно следить за тем, чтобы не перенять их дурной образ жизни или их дурной способ мышления. Ведь друзья не всегда приходят сразу к нам под личиной дурных друзей. Они могут на первый взгляд казаться хорошими людьми, они могут деньги нам предлагать, могут позвать нас в какой-то кинотеатр, могут угостить нас вкусной едой. Но образ жизни их такой, что если ты будешь жить так же, как они, если переймешь их привычки, то, как это говорится в тексте 37 практик Бодхисаттвы, там как раз сказано о добрых друзьях и дурных друзьях. И там говорится, что если при общении с каким-то человеком твои дурные эмоции возрастают, значит, это дурной друг. А если ты общаешься с человеком, и твои добрые качества приумножаются, сострадание, любовь, то это ясный признак того, что ты общаешься с добрым другом. Конечно, дурные друзья не придут в форме злых духов с рогами на голове. Поэтому очень важно это понимать. Мы ведь с вами обычные люди. У нас нет целостности. Нас очень легко сбить на кривую дорожку, если мы будем общаться с дурными друзьями. Поэтому очень важно опираться на хороших, практикующих дхарму, на духовных учителей, водить дружбу с такими добрыми друзьями. Итак, будучи безродными, не имея дурных друзей и не накопив благой кармы, конечно, если у тебя нет благой кармы, очень легко сбиться с пути. Потому что если у тебя есть накопленная благая карма, тебя не так-то легко сбить. Ты можешь увидеть, что есть люди, которые идут в сторону дхармы, другие люди идут в ином направлении. Все зависит от того, какие у нас друзья, какая среда общения. Это тоже очень важно. И далее написано, и не натренировав ум. Если твой ум не натренирован, то ум понятия не имеет, что ему необходимо. У ума нет позиции. Его можно растаскивать в разные стороны. Не хватает позиции. Нет четко очерченных предпочтений, поэтому тебя можно сбить на любую дорогу. Поэтому очень важно тренировать свой ум. И говорится, что люди с такими признаками будут бояться Махаяны, которые не стоит бояться, и, накопив груду неблагого, долгое время будут страдать. Эти люди не будут следовать учению Махаяны, они отправятся в какую-то другую сторону, и у них будет много проблем, и они упустят великую возможность, потому что величие Махаяны в том, что Махаяна может принести пользу огромному числу живых существ, ведь Махаяна приносит пользу не только людям, но всем формам жизни.
А теперь посмотрите на то, что происходит сегодня. Забудем уже обо всех живых существах. Даже мы, люди, не можем жить друг с другом в гармонии. Мы лишь бряцаем оружием, демонстрируем друг другу свои бомбы и ядерные бомбы. К сожалению, таково наше сегодняшнее состояние. И вот так постепенно ты становишься низшей личностью. Пусть даже ты человек богатый и известный, все равно ты пронизан эгоцентризмом, и ты совершенно пренебрегаешь благополучием других существ. Ты легко сбиваешься на дурной путь и таким образом упускаешь величайшую возможность встречи с Махаяной. Что же, на этом мы остановимся в объяснении, как вы сказали, Гешела. Мы действительно готовы слушать вас сколько угодно долго, но если вы хотите ответить на вопросы, то, пожалуйста. Первое, это не вопрос как таковой, это скорее ответ на ваш вопрос, Гешела. Может ли не-буддист постичь пустоту? И Игорь говорит, Далай-лама уже ответил на этот вопрос. Он сказал, что просветление может достичь и не-буддист, но у него на это уйдет неизмеримо больше времени. Вы уверены, что Далай-лама так сказал? Мне кажется, это другой контекст. В буддизме у нас есть такое учение, где говорится, что у всех нас есть природа Будды. Да, когда-то, в какой-то момент времени мы можем достичь все пробуждения, и вот что мог сказать об этом в таком контексте. Но я же говорила о другом. Если ты не будешь следовать философии буддизма, если будешь опираться только на свой интеллект и будешь своими силами пытаться понять окончательную истину, то получится ли у тебя это так, напрямую постичь пустоту? Ведь в тексте мы только что с вами прочитали, и там говорится, что это будет трудно с опорой на одну только логику постичь пустоту напрямую. Ну, как бы то ни было, подумайте еще об этом, ладно? А теперь еще вопрос от Игоря тоже. В тантре от концепции избавляются, применяя метод растворения ветров в центральном канале. А как избавляются от концепции в сутре Махаяны? Концепции устраняются посредством постижения того, что вещи не обладают самобытием. Все эти разнообразные концепции, дискурсивные мысли, они возникают потому, что мы цепляемся за объекты, что мы одержимы объектом, что мы считаем их красивыми или мы считаем их безобразными. И там мы застреваем. Но когда вы по-настоящему не просто болтаете, но действительно понимаете отсутствие самобытия, когда вы действительно видите, что все текучее, то тогда получается, что не за что цепляться, не за что хвататься. Концепция, что это такое? Это ведь концепция о чем-то, на предмет чего-то. А когда не за что хвататься, не за что цепляться, то концепции сами по себе отступают. Помните, я говорил вам, что когда ум видит пустоту напрямую, это как вода вливается в воду. Вода сливается с водой, и вы не можете их разделить. И лучший пример привел нам сам Будда, когда его спросили, какой лучший пример вы можете привести для постижения пустоты. Он сказал, что представьте себе, что ум сливается с пространством. Так?
experience taught in Tantra, where Это как переживание, которое преподается в тантре. method that they use У нас is есть use фундаментальный bliss. метод взращивания And блаженства. when the mind is very bliss, Когда ум пребывает в блаженстве, он свободен от концепций. the more we are unhappy, the more we have conceptions. Чем несчастливее мы, тем больше у нас концепций. The more we are happy, Чем especially счастливее happy with мы, yourself, в особенности, there's если nothing мы much to счастливы discuss, наедине с собой, Everything's мы сами okay. источник своего счастья, нам не о чем переживать, все в порядке, все хорошо, у нас концепций меньше, все и так хорошо. Gishela, the next question is Гешела, from следующий вопрос She от asks, Байермы. Она what спрашивает, does it mean to think non-conceptually? что это значит мыслить неконцептуально, think non-conceptually. думать неконцептуально. Like in the case of the Buddha, Если when говорить he о gets Будде, enlightened, complete enlightened, he doesn't have to think. то когда ты достигаешь состояния Будды, It comes уже нет automatically, нужды effortlessly. думать. Это происходит естественно, автоматически. Like for example, Например, the reflection of a moon. представьте себе When you see in the отражение Луны в воде. Is it necessary for the water to have a conception saying that I will reflect the moon? Нужно ли в воде иметь концепции «я сейчас буду отражать Луну»? Right? So long as you have this Если у тебя есть receptivity and clarity, эта восприимчивость и things will come into ясность, it without making any effort. вещи сами возникнут безо всяких усилий с нашей стороны. That's why the human mind is Вот compared like a почему mirror. человеческий ум сравнивается с Right? зеркалом. Так The ведь? mirror doesn't have to think that I will let this person's face come into my. Зеркало не думает, сейчас я буду отражать лицо этого человека. Right? So whatever comes within the purview of that mirror, То, что it's reflected. попадает в поле It doesn't have to отражения think этого зеркала, that кто I'll now make отражается. the tree Зеркалу не нужно думать. appear. Now I'll make the person appear. He doesn't have to make any Сейчас effort. я сделаю так, But чтобы still во мне it can появилось come, you see. отражение человека или какого-то предмета. Нет, I это think it's something происходит like that. естественно. Вот мне кажется, что неконцептуальное мышление – это что-то в таком роде. Okay. Yes, thank you, Gishela. Спасибо, Гешела. The next question is from Veronica. Следующий вопрос от And she Вероники. says, I often experience a state of depression. Я часто сталкиваюсь с состоянием And депрессии, in this state, I feel I have которое like a dark, ощущается depressing feeling как in the area темное, of the heart. давящее чувство в And области recently I сердца. read Недавно that in Tibet there is a прочитала, что в concept Тибете of a bad energy, which есть is понятие дурной described энергии. like this. Hmm. The book suggests that Которое описывается именно таким образом. В книге советуют отвлечься на что-то приятное в моменты появления гнетущего чувства. Но когда я пыталась, то поняла, что само это состояние мешает его переработке. Скажите, как выйти из такого подавленного состояния, если в такие минуты не можешь больше ничего делать? Ведь это большое препятствие в практике. So the reason we do practice of Причина, mindfulness and почему мы meditation практикуем is to осознанность и improve медитацию, the заключается в clarity том, of the mind, что мы хотим усилить ясность ума. right? Так? Ignorance has always been compared to Неведение darkness. всегда сравнивалось с The more темнотой. your mind becomes dull, Чем более the more the mind притупленным sinks, становится ваше сознание, the more you get this чем sense of более darkness. гнетущим So similarly, when становится you ум, get depressed тем also, более вы погружаетесь во тьму. your Подобным mind образом, goes, когда вы находитесь в состоянии withdrawn. депрессии, then you see the darkness. вы видите On тьму, вы не ordinary видите occasion, ясность when you ума. withdraw your mind, then you fall asleep and things like that. Having Обычно, experience of some kind of darkness. когда ясность ума Right? не переживается, нас постепенно And, клонит ко сну, мы засыпаем. Это ощущается как некая темнота. So here, like in the meditation, we say that when В you do a, for медитации мы example, говорим, meditation, что when когда, your mind например, becomes very dull,
ты медитируешь, и твой ум становится притупленным. В некотором случае настолько притупленным, что ты начинаешь клевать носом, то здесь необходимо применить противодействующую силу. Нужно подняться, прогуляться, умыться, выпить кофе или чего-то еще. Подобным образом здесь сделайте что-то, прогуляйтесь, сходите в сад, сделайте что-то, что вам приятно. Не нужно говорить уму, давай уже возрадуйся, это, скорее всего, не сработает. Просто отправьтесь туда, где внешние обстоятельства поднимают ваш дух. Это может оказать на вас какое-то воздействие, потому что мы всегда сравниваем ум с обезьянкой. Нам нужно сыграть трюки со своим умом. Не нужно его принуждать, но можно его слегка обмануть, чтобы ум перешел в какое-то другое состояние под воздействием внешних явлений. Большое спасибо, Гешела. Следующий вопрос. It's not actually a question, probably from Vera. She gives an example. Не совсем вопрос от Веры. Вера говорит, мой преподаватель физики в университете поделился с нами своим опытом. Изучение физики привело его к Богу. Такой яркий пример теории относительности. Вы сидите в вагоне и смотрите в окно. Убираем столб, провода и прочее. Как понять, вы стоите на месте или едете куда? It was not a question, actually, probably. It's just a thought. Yeah. This is what is explained in Einstein's theory of relativity also. Это то, что объясняется в теории относительности, верно? Верно. Yeah, I'm sorry. Yeah. So things are dependent on. Вещи зависят от других факторов, поэтому мы называем их относительными. Мы можем говорить о движении, кто движется, внешняя среда движется, или мы движемся. Оптические иллюзии, разные переживания имеют место. Наш ум очень легко обмануть. Очень легко нас одурачить, если только мы не ухватили реальность всеми силами. Нас легко обмануть. Поэтому и говорится, что мы живем в мире иллюзий. Сансара – не что иное, как мир иллюзий. Мы пытаемся найти счастье, живя в мире иллюзий. А сегодня у нас еще больше иллюзий, потому что у нас так много новых технологических новинок. И эти технологические новинки настолько сильные, настолько влиятельны, что нам очень легко впасть в состояние галлюцинации. Так ведь? Поэтому мы сегодня находимся в состоянии двойной, а то и тройной иллюзии. Большое спасибо, Гешела. Вопрос от Динары. Она спрашивает, а можно уточнить, что такое ментальное сознание, шестое сознание, шестой ум? Это концептуальный и тонкий ум. У нас же есть грубый ум и тонкий ум. Сюда относятся и концептуальное мышление, и неконцептуальный ум. И как нам постичь пустоту без концептуального ума? Ведь без него мы станем неразумными, не сможем функционировать. Постепенно мы отталкиваемся от концептуального ума, а потом постепенно переходим к неконцептуальному состоянию. Вот так. Thank you. And the next question is from Sergey. Следующий вопрос от Сергея. He says, if a scientist or a Если ученый идет по пути Пратикапут во времена, когда учение Будды недоступно, он ведь может постичь напрямую шуньяту? Не знаю. Это похоже на тот вопрос, который я вам задал. Вам нужно самому найти этот ответ.
Но это что-то вроде It's kind of a заявления. statement that Вы с ним he probably согласны can't или нет? realize it directly, can't he? But according to the Buddhist teaching, Sarvakas Согласно учению Будды, Шраваки и Пратикабудды, они также идут, следуют учению Будды. Единственное различие, что они берут на себя обязательства give teaching and follow teaching even at the time when there is no Buddha. But this is not saying that they don't follow the Buddha's teaching. They follow the Buddha's teaching. что они будут способны, что они будут следовать учению Будды даже тогда, когда Будда не будет приходить. Это не означает, что они не последователи буддизма. So it's a little bit different. Поэтому здесь все обстоит немного иначе. Yes, Gisela, next we would like to take a question from Saheli. Please. Следующий вопрос от Сахили. Пожалуйста, включите ваш микрофон. Здравствуйте, Гешела. So the question is like when we are living in a metro city and when we are living in some solitary place, we really can. I can see the difference in. Мы живем в уединенном месте или среди людей, то мы имеем дело с совершенно разными ментальными формациями. Среди людей очень много негативных эмоций. Мне трудно их контролировать. А когда я оказываюсь в уединении, нет ни вообще никакой негативности, ничего такого не происходит. Я чувствую себя очень спокойно. И я думаю, а если я опять вернусь в общество, эти негативные эмоции, наверное, опять проявятся. То же самое касается и моего здоровья. Когда я чувствую себя здоровым человеком, у меня хорошее здоровье, я начинаю бояться того, как бы не заболеть. А в уединении боюсь, как бы снова не поддаться негативным эмоциям. Как бороться с такими страхами? Как с этими страхами обходиться? В буддизме говорится, что нужно постоянно изучать учение, практиковать, изучать учение, размышлять и медитировать. Находитесь вы в уединении или общаетесь с людьми, вы должны уметь сохранять присутствие духа. Эти факторы внешне не должны на вас влиять. Если какое-то место очень хорошо способствует вашему доброму здоровью и практике, и если есть возможности для вас там находиться, находитесь. Это выбор номер один. Но, однако, бывают другие факторы, вмешиваются. Работа, семья, что-то еще. Вы не всегда можете находиться в этом приятном месте. Вам приходится идти на работу, но все равно иногда, время от времени, возвращайтесь в такие места, где вы можете перезарядить батарейки. Это обычная практика. В конечном итоге мы должны тренировать свой ум таким образом, чтобы куда бы мы ни отправились, на нас бы это не сказывалась среда. Чтобы достичь успеха в практике, мы не можем все время избегать людей. Да, конечно, если вы живете как Миларепа действительно ушел от людей, удалился в горы, бродил с горы на гору, но мы, наверное, вряд ли можем повторить его пример. В этом случае вы, по счастью или по несчастью, вынуждены общаться с людьми и оказываться в разных ситуациях, но вам совершенно необходимо развивать себе внутреннюю силу, чтобы вы могли позаботиться о себе, где бы вы ни находились. Это ключевой момент. Вы должны научиться заботиться о себе. И еще не будьте таким уж восприимчивым к страхам, как мы уже сегодня обсуждали. Иногда страх нас убивает. Ведь совсем не так, чтобы вы вернулись домой, сразу же бы заболели. Ведь сегодня множество людей, миллион людей живут в городах, не только вы.
Многие из них чувствуют себя прекрасно. Почему что-то плохое должно случиться с вами? Поэтому иногда, может быть, на вас воздействуют свои собственные дурные мысли. Поэтому поменяйте образ своих мыслей. Но с другой стороны, мы обычные люди, на нас тоже влияют нездоровая среда, нездоровые факторы. Поэтому возвращайтесь в места, где вы можете пребывать в уединении, где вы можете себя подзарядить, усилить свое физическое здоровье, укрепить свое здоровье, свое ментальное здоровье. Вот так. Thank you very much, Gisela. We have one more question У from нас еще один вопрос от Ники. She says that sometimes or maybe did you have such examples in your life or in В Sangha вашей жизни и в вашей санке возникали, возможно, случаи, когда особо приближенные к коренному учителю использовали свою власть злонамеренно, пытаясь отделить ученика от учителя. Как простить этих эгоистичных людей, сеющих рознь в санке и упивающихся своей властью и близкими отношениями с учителем? Как найти мир в душе и уме? So the one thing is you need to see the meaninglessness of samsara. Прежде всего, нужно помнить о том, что сансара не имеет смысла. Не нужно быть одержимыми чем бы то ни было в сансаре. Говорим ли мы о гуру, или говорим ли мы об учениках, говорим ли мы о муже, о жене. Первое, что необходимо понять, что перед нами обычные люди. Не нужно смотреть на своего учителя как на Будду. Будьте реалистами. Оценивайте своего учителя согласно его поступкам. Не думайте о том, что, наверное, он Будда. Позвольте мне рассказать вам одну историю. Как-то ко мне пришел один человек. Он был в состоянии депрессии. Это была женщина. А она сказала, что ее учитель заставил ее вступить в сексуальные отношения. И поскольку вы говорите по-английски, и вы такой замечательный учитель, пожалуйста, поговорите со мной на эту тему. Я ответил так. Этот ваш так называемый учитель, скажите, он был добр по отношению к вам вначале? Да, он был очень хорошим, я много от него узнала. Но сегодня у меня вот такая возникла проблема. Я замужем, у меня есть муж. И я сказал, самая большая проблема не в учителе, но в том, что будет с вашим мужем, если он об этом узнает. Она ответила, муж знает, и он понимает. Я ответил, вам повезло, это самая большая проблема, потому что в противном случае, возможно, вам пришлось бы развестись. Но если ваш муж все равно вас любит и понимает, это замечательно. Теперь вторая проблема с учителем. Будьте реалистом. Он был добр к вам, вы много от него узнали. За это вы можете его благодарить. Теперь на этом этапе из-за его поведения вы не можете с ним оставаться вместе. Вы не можете за шею быть привязаны к нему навсегда. И вы можете обороняться, если это необходимо. Поэтому вы вполне можете расстаться с ним. Нет никакой необходимости быть с ним всегда вместе. Будьте реалистом. Что самое важное, в самом начале, до того, как вы создаете какую-то связь с любым человеком, будь то муж, жена, парень, девушка, учитель, ученик, прежде чем вы создадите связь с этим человеком, будьте очень осторожны, потому что вот тут мы начинаем совершать ошибки. Человек красивый, вот он будет моим мужем. Человек красиво изъясняется, он будет моим учителем. Он себя прекрасно подает, я такой хороший, я такой замечательный, и у нас такой медовый месяц начинается. Вот в этот момент нужно быть очень осторожным, но мы обычные люди. И если происходит что-то неприятное, что-то нехорошее, мы имеем право оборвать отношения. Не нужно быть за шею привязанным к этому человеку. Да, вы правы, такое случается. Я слышал
о таких проблемах с разными людьми, от разных людей, простите. Поэтому у нас в тибетском языке есть такая поговорка: благословение ламы лучше действует издалека. Поэтому я всегда рекомендую людям, пусть его святейшество будет вашим гуру. Он известный человек, добрый учитель, и у вас нет прямого доступа к этому человеку, не так-то легко получить к нему прямой доступ. Поэтому это безопасный учитель. А когда слишком близко к кому-то приближаешься, то в силу того, что все мы обычные люди, начинаются проблемы. Мы начинаем видеть его изъяны, ее изъяны. Ну, маленькие какие-то изъяны можно принять, и ничего страшного в этом нет, но когда изъяны оказываются большими, когда мы попадаем в недопустимые ситуации, то мы вполне имеем право уйти от этого человека. But what to do if it's not the fault of the guru, but someone from his entourage? А что если эта проблема не с гуру, а проблема его свиты? Если свита не допускает тебя к гуру и так далее, что тогда делать? Да, вы правы. В этом случае вы должны посмотреть, можете ли вы рассказать об этом учителю. Это, конечно, зависит от много разных факторов, от разных ситуаций. Иногда можно проявить твердость и прямо в лицо сказать человеку, почему ты так поступаешь. Ну, иногда не хочется говорить с этим человеком, потому что не хочется, чтобы скандал разгорелся. Но можно пойти к учителю, поделиться с учителем. Если все складывается плохо, мне кажется, лучше всего не оставаться в этом сообществе. Так что много по-разному поступить. Иногда лучше поговорить об этом, иногда лучше не говорить об этом. Поэтому нужно смотреть, в какой ситуации оказались вы.